کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. بس وہ دوست تھے, کرکٹ کھیلتے تھے اکٹھے, تو انہوں نے مجھے بس تھوڑا سا بتایا کہ دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ. مطلب علی بھائی کے ساتھ میرا نیگیٹو تعارف رہا. میں لوگوں کو منع کرتا تھا یہ بندہ گمراہ ہے اور کچھ دنوں تک اس کی گرفتاری ہو جائے گی. تو میں نے دیکھا کہ یار اگر یہ بھائی بات کر رہے ہیں ایسی, تو میں سنتا ہوں کہ کیا ان کا واقعی کربلا کے بارے میں ان کا کیا پوائنٹ ہے. چیز بات مان نہیں لیتی. صحیح ہے. ابھی جا رہی میں جان بوجھ کے بھیجتا ہوں امی کے ساتھ کہ مجلس جاتی ہیں اور ریکارڈنگ کر کے لاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ علی نام. علی بھائی کدھر سے آئے ہو؟ گجرانوالہ سے. گجرانوالہ سے. کیسے آنا ہوا علی بھائی, یہ تو بتائیں پہلے. میرا بس علی بھائی کو سننے کے لیے لائیو بس اسی والے سے ادھر آئے ہیں. صحیح ہو گیا. کیونکہ تعارف تو تقریباً 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے تعارف ہوئے, لیکن بس اسٹڈیز کے حوالے سے تھا بیزی, تو ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو آج بس دوستوں کے ساتھ پلان بنا کے لازمی جانا ہے. تھوڑی مشکلات آئیں, دل نہیں کر رہا تھا مطلب کہ یار دوبارہ سے اتنی دور آنا, جیلم آنا, لیکن پھر مینیج ہو گیا, تو اسی حوالے سے. اچھا یہ بتائیں, اس سے پہلے آپ کا جو فرقہ تھا وہ کون سا؟ میں جی مکس ہر حوالے سے. جو میرے والدین ہیں وہ اہل تشیع تھے. اچھا. اور میرا جو تھا وہ دعوت اسلامی کے ساتھ کافی تھا. اچھا. بریلوی رہا ہوں, کٹر بریلوی. ٹھیک ہے. اور میں ان کی مجلس شورا جو ہر شہر کی ہوتی ہے اس کا حصہ رہا ہوں. اچھا. تو گھر والے میرے بڑے پہلے خلاف تھے کہ آپ وہ بنے ہوئے ہو, اہل تشیع تھے, تو وہ ساری باتیں میری بنتی نہیں تھی ان سے. یہ کیسے ہو گیا کہ والد صاحب اہل تشیع اور آپ سیدھے بریلوی, یہ فرق کیسے آیا؟ یہ بس گھر میں یہ تھا کہ اتنا کوئی بس نام کے شیعہ تھے نا. ایک ہوتا ہے طرح کٹر شیعہ, ایک ہوتا ہے نام کے شیعہ. ٹھیک ہے. تو مجھے بس اس رنگ میں رنگا نہیں, انہوں نے نارمل ہی رہا میں. تو بس محلے میں تھے دعوت اسلامی کے کچھ لوگ, بس وہ دوست تھے, کرکٹ کھیلتے تھے اکٹھے, تو انہوں نے مجھے بس تھوڑا سا بتایا کہ دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ. تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت زیادہ پیور ہوں, دین کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہا ہوں, اور کوئی بندہ اگر بات کرتا تھا ان کے خلاف تو میں تو ٹریگر ہو جاتا تھا. میں بس شروع ہو جاتا تھا کہ ان کے خلاف بات نہیں کرنی, وہ تو دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کی تو کیا ہی بات. بس میں تو بس اپنی طرف سے دین کا کام ہی کر رہا تھا. لیکن بس ایک چھوٹی سی بات ٹریگر کر گئی مجھے. وہ میرا کوئی دوست تھا, میرے ساتھ آیا تھا پچھلی دفعہ بھی, وہ دوسری دفعہ آ رہا ہوں میں. FSC کا فیلو تھا میرا. تو میں نے نا بابا جانی ہے جو میرے پیر تھے کبھی, ان کی میں نے ایک ویڈیو اسٹیٹس پہ لگائی تھی جو وہ بات کر رہے تھے صحابہ کے بارے میں کوئی. تو میں بڑی تعریف کر رہا تھا ان کے نیچے. تو اس نے مجھے نا علی بھائی کی ایک ویڈیو سینڈ کی, بلکہ نہیں اس نے بس بات کی کہ میں نے کہا یار باتیں ایسی نہ کرو. میں ذرا اس کے ساتھ غصہ آ گیا, مطلب جو انتشار کی طرح باتیں کرنے لگ گیا کہ تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو. تو اس نے مجھے بس تھوڑا سا ہنٹ دیا کہ یار میں سمجھتا ہوں کہ تم چیزوں کو سمجھو. تو علی بھائی کو تھوڑا سا اس نے تھوڑا ذکر کیا. تو میں نے ویسے ہی بس جا کے دیکھا, تو میں نے تو کہا یہ بندہ تو گمراہ ہے. اچھا. میں تقریباً 6-7 مہینے تک اس مطلب علی بھائی کے ساتھ میرا نیگیٹو تعارف رہا. میں لوگوں کو منع کرتا تھا. اچھا. اور مطلب کہ اس کو نہیں سننا جو میرے ساتھ ہے اٹیچ. لیکن اس ٹائم کو میں بڑا کوستا ہوں کہ میں نے کیوں ایسا کیا. لیکن الحمدللہ مگر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار کے ساتھ تعارف ہوا. اس کے بعد پھر مولانا اسحاق کے ساتھ, مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ, گاندھی صاحب کے ساتھ میرا ہوا. پھر علی بھائی کا میں ریگولر اسٹوڈنٹ بن گیا. لیکن بعد میں یہ ہے کہ سام آپ یہ کریں گے الحمدللہ بس آ گیا سیدھے راستے پہ. اچھا, اس دوست نے جب آپ کو وہ صحابہ والا آپ دیکھ رہے تھے تو یہ فرسٹ آپ کا اور انٹریکشن تھا انجینئر صاحب کا؟ جی جی بالکل پہلا تھا. دیکھتے ساتھ ہی فیصلہ کر لیا گمراہ ہے, کس وجہ سے کیا؟ میں نے بالکل دل کے ساتھ نہیں کیا. میں نے نا اس بندے سے شیئر کی جس کے ذریعے میں اٹایا تھا دعوت اسلامی سے. اچھا. اس نے مجھے بالکل منع کر دیا کہ آپ نے اس بندے کو نہیں سننا, یہ بندہ گمراہ ہے اور کچھ دنوں تک اس کی گرفتاری ہو جائے گی. پہلی دفعہ جب علی بھائی کو گرفتار کیا تھا نا, تھوڑے دنوں کے لیے, 1 دن کے یا 2 دن کے لیے, تو بعد میں آیا جی لو جی گستاخ ایک پکڑا گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کون سا گستاخ. بعد میں کہا یہ وہی بندہ ہے جس کی تم بات کر رہے تھے. میں نے کہا اچھا اچھا چلو بہت اچھا کام ہو گیا. میں بھی گمراہ ہو رہا تھا, اس کو سننے لگ گیا تھا. اچھا. تو میں نے وہ بھی بڑا خوش ہوا کہ چلو ایک بندہ پکڑا گیا. لیکن کچھ دنوں بعد پھر رہائی ہو گئی. اچھا. تو میں نے کہا یار یہ کیا, ان کا بس ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے, بندوں کو پکڑتے نہیں ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں, بس کچھ دیر کے لیے پکڑتے ہیں. بس اس طرح سے کوئی تھوڑا سا نا میرا ان کے ساتھ ہوا. تو اس کے بعد میں نے بالکل نہیں سنا. لیکن بس ہمیں بس فیس بک پہ سنتے بس ہو گیا تعارف.
बस मैं फिर सुनने लगा, मैंने फिर किसी की नहीं सुनी, फिर अच्छा। मैंने उनको ही सुना। नहीं तो फिर आपने अपने पीरों की बात को रद्द कर दिया जब दोबारा सुनना शुरू किया? मुझे हालांकि पीरों की बात इस तरह से रद्द नहीं की कि मतलब पहले दिन, मुझे आस्ते से जब समझ आई ना तो मैंने किसी को बगैर पूछे बगैर समझे मैंने सुनना शुरू कर दिया। पूरी तकबीरें दे के ना अल्लाह अकबर करके बस अल्लाह हाफिज़ कर दिया। मैंने कहा आप उनके ही पीर हैं जिनके हैं, हमारे कोई पीर नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है दाऊद इस्लामी के साथ। मैंने बिल्कुल फिर मैंने तो बल्कि जिन लोगों को मैंने बोला था ये फितना है और इसको ना सुने, तो मैंने उनको काफ़ी दी दावत, उनमें से कुछ मेरे साथ आ गए भी हुए हैं। क्या समझते हैं वो कौन सा लेक्चर था, वो कौन सा बयान था इंजीनियर साहब का जो वाक़या करबला, वाक़या करबला? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे ज़हन में खटकता कि मेरे वालिदैन जो हैं वो शीए हैं, तो मैं उनके हवाले से क्यों इतना नहीं हूँ, प्रैक्टिस ही नहीं हूँ। तो मैं समझता था कि मैं वालिदैन की गुस्ताखी कर रहा हूँ कि वो एक फ़िरके को लेकर चल रहे हैं, मैं उनसे हट रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है। उनसे कभी कभी बहस भी हो जाती थी। तो मैंने देखा कि यार अगर ये भाई बात कर रहे हैं ऐसी, तो मैं सुनता हूँ कि क्या उनका वाक़या करबला के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैंने फिर घर वालों को भी सुनाया, लेकिन वो वाला जो वाक़या था ना अभी मेरे पास सेव है, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ, मैंने डाउनलोड किया हुआ। वो मैं जब भी सुनता हूँ ना तो मुझे वो याद आती है पहली दफ़ा जब मैंने सुना था। तो तब फिर मैंने ऐसा ऐसा सुनने शुरू कर दिए। घर वालों ने देखा ये कौन सा नया बंदा आ गया, पहले तो ये बड़ा इमामा शरीफ हरे रंग का पहनता था और ये इसको अचानक क्या हो गया। तो कहते थे तुम चलो पहले ठीक थे, अब तुम गुमराह हो गए। पहले तो किसी हद तक तुम ठीक थे, फिर मैंने कुछ साल बाद जब फ़ायदा स्टार्ट किया, फिर कह रहे थे कि अब तुम पक्के गुमराह हो गए। पक्के गुमराह, क्योंकि जारी बात है वो समझते अब वाबी हो गया, वाबी हो गया। और अहले तशरीह तो आपको पता है बड़े ट्रिगर होते हैं जब कोई वाबी हो जाए। हालांकि मैंने कहा मैंने उनको बताया कि ये मैं इस हदीस को सुन के ये मेरे पास सारे हवाले हैं, मैं इस वजह से कर रहा हूँ, आप मुझे एक हवाला दे दें कि आप जो पढ़ रहे हैं तो मैं आपका कायल हो जाऊँगा। मैं तो कुरान हदीस का कायल होऊंगा, आप करें तो बस इस तरह से अभी भी चलती है। अभी थोड़े दिन पहले बहस हो गया बड़ी। अभी जारी बात है मुहर्रम चल रहा है, तो वो जा रहे हैं सुनने मजलिस से, तो मैं थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन फिर नहीं, जितनी तौफीक है उतना ही कर सकते हैं। आखिरकार वालिदैन है हमारे, तो फिर क्या कर सकते हैं। रफ़ा दैन तक कैसे पहुँचे, वो भी लेक्चर देखे नहीं सबका? बिल्कुल। फिर नमाज मोहम्मदी का पूरा पहले तो पता चल गया रफ़ा दैन का, फिर उसके बाद फिर प्रॉपर तरीका देखा। फिर मस्जिद में जब पहले दफ़ा किया उसमें भी मुझे बड़ी मुश्किल हुई। मस्जिद में बड़े लोगों ने इस नज़र से देखा जैसे कोई गैर मुकल्लद और मतलब मुसलमान नहीं आया, कोई और ही बंदा है, बड़े गलत तरीके से ट्रीट किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी उधर कर रहा हूँ और पहली साहब में खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, और किसी ने कभी कुछ अब नहीं होता, उनको पता कि अब ये गुमराह है, इसको छोड़ दे। अच्छा, अब घर वालों की क्या सिचुएशन है? मेरी जो सिस्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रही हैं, तो उनको मैंने काफ़ी हद तक समझाया। हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उनको पता है चीज़ों का, वो बगैर किसी हवाले के और यानी किसी की चीज़ बात मान नहीं लेती। सही है। अभी जा रही, मैं जानबूझ के भेजता हूँ अम्मी के साथ कि मजलिस जाती हैं और रिकॉर्डिंग करके लाती हैं। जो वो जाकिर पढ़ते हैं या जो भी, तो मैं उनको बताता हूँ ये देखिए जो बात कर रहे हैं कोई हदीस की कोई हवाला नहीं दे रहे या आपको वैसी कहानियाँ सुना रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा हो रहा है। वो तो जाती है एज आ मतलब मेरा कहते हैं ना एक वफद भेजा होता है मैंने साथ, जो रिकॉर्डिंग लेके आया, तो मैं अपने को समझाऊँ कि ये देखिए ये जो बात कर रहे हैं ये कोई कुरान और हदीस का तो हवाला दे नहीं रहे, तो आप कुछ समझें। तो ऐसा ऐसा फिर काम चल रहा है। लेकिन वो ये ना कि इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं वो असल में अहले बैत का नाम लेके। यही बात है जी, चूरन बिकता है ना। बिल्कुल, वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा अली भाई ये बताओ कि ये जो दीन का काम, जब पहले तो दीन आपको समझ आया, फिर उसके बाद आपने जो काम शुरू किया, इसमें कोई परेशानियाँ जो आई, कोई ऐसा वाक़या है तो शेयर करे, कोई दोस्त, कोई मस्जिद मोहल्ले में कुछ होता है ना, फैमिली में कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहे तो सुनने वाले जो देखने वाले हैं उनको भी पता चले। सबसे पहला वाक़या मेरे साथ जो पेश आया था ना, जो भाई मेरे साथ दाऊद इस्लामी से आए थे, उन्होंने मुझे पहले तो कोशिश की बिठा के बात करने की। मैंने बोला मैंने आपसे बात करनी तब है जब आप कुरान और हदीस की बात करें। सबसे पहले वो बंदा जो मेरा बहुत ज़्यादा करीब था उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मतलब बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ना साइड। इसने बोला ये गुमराह हो गया। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी उससे, तो मुझे कहता था कि तुमने बड़ा दिल तोड़ा। मतलब वो बंदा जो मेरे साथ था बिल्कुल वो छोड़ गया। और एक और वाक़या, जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया तो मैं रफ़ादान किया तो उसने मुझे उधर से उठने नहीं दिया। उसने बोला कि आपने रफ़ादान क्यों किया? अच्छा। मैंने बोला कि मेरे पास हदीस है, मैं बहस नहीं करना, मेरे पेपर्स चल रहे थे तब ना, तो मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास जब टाइम होगा इंशाल्लाह बैठ के बात करेंगे। उसने बोला नहीं, जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुमने कैसे रफ़ादान स्टार्ट करना, पहले इस पर टाइम दो। मैंने अपने लिए टाइम दे दिया, आपके लिए फिर निकालूंगा।
तो 2-3 दोस्त मेरे इतना हिलाफ हो गए कि मेरे घर तक चला गया काम के ये आपका बंदा गुमराह हो गया, बच्चा गुमराह हो गया, इसको समझाएं। घर वालों से मैंने पहले बोल दिया था कि आपको मैंने कभी नहीं बोला था पहले कि आप शिया हैं क्यों हैं, तो काइंडली मुझे भी जिस तरह मैं चाह रहा हूँ मुझे चलने दें, ना मैं आपको कुछ करता हूँ, कोई कभी कोशिश नहीं की, तब मैं नहीं करता था ना उनके साथ। तो शुरू में थोड़ा घर वालों ने किया लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। चल और आज फर्स्ट टाइम आए हैं? सेकंड टाइम आए तो आप भी यार ठीक हो गया। चलो जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।